सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर दे विच लैके हाजिर हाँ जी। प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर जिस दे विच असी इमीग्रेशन के नाल जुड़ियां जिहड़ियां खबरां लैके आने अज दे इस लाइव प्रोग्राम दे विच तुसी सानू कॉल कर सकते हो। अगर तुहाडा कोई इमीग्रेशन नाल रिलेटेड जिहड़ा मैटर है तुसी उस दे विच लाइव प्रोग्राम विच सानू कॉल करके अपने सवालों के जवाब लै सकते हो। तो तुहाडे सवालों के जवाब देने के लिए साडे नाल ICC इमीग्रेशन तो मनु दत्ता जी साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मनप्रीत। सब तो पहला तुहानू ते सारे व्यूअर्स नू ICC इमीग्रेशन की समुची टीम वालों MD यानी मनु दत्ता एंड RD रिपुदमन सिंह ढिल्लों वालों सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर। सर इमीग्रेशन जिहड़ा हर कोई अजकल बाहर आना चाह रहा, आप अज जिहड़ा स्पैशल टॉपिक लैके जा रहे हैं स्पाउस दे उपर, स्पाउसल जिहड़े स्पॉन्सरशिप दे उपर कोई कुछ नवा अपडेट आई है इन्हां लई? मनप्रीत जी चल की रहा सीगा कि स्पाउसल इमीग्रेशन दे विच टाइम पीरियड सब तो ज़्यादा वड्डा कंस्ट्रेंट बनया होया सीगा। सब तो पहला तो असीं आ रही है कि स्पॉन्सर कौन कर सकदा स्पाउस नूं। ਜਿਹੜਾ भी बच्चा 18 साल का हैगा या कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है या फिर वो इंडिजिनस हैगा तो वो अपना जो स्पाउस बाहरों मैरिज होंदी है या विद इन कैनेडा मैरिज होंदी है किसी टैंपरेरी रेजिडेंट नाल ते उन्हां नूं वो स्पॉन्सर करके उन्हां दी परमानेंट रेजिडेंसी लगा सकते हैं। सो उस स्पॉन्सरशिप नूं असीं कहने आ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप दे विच दो तीन चीज़ां जरूर है जिहदा ख्याल रखना चाहिए कि कभी कोई बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए। जे बैंकरप्सी होई है तुसीं अपने स्पाउस नूं स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जे कोई क्रिमिनल रैकड तुहाडे उत्ते हैगा आ ते ओहदा टाइम पीरियड जे उन्ना नहीं निकलिया तां भी तुसीं स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अज दी तरीक दे विच DUI बड़ा एक वड्डा चीज़ बन गई, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। जिहड़े लिकर लैके या कोई इस तरह ड्राइव करते हैं तो पुलिस उन्होंने चार्ज कर लैंदी, उन्होंने भी क्रिमिनल रैकड रीसेंटली बना दिता गया है। सो इहो जिहा भी कोई रैकड हैगा तो वह भी तुहाडी स्पॉन्सरशिप नूं हैंपर करेगा स्पॉन्सर करने तो। सो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप दे विच अज दी तरीक दे विच तुसीं डिमॉन्स्ट्रेट करना होंदा है कि तुहाडी मैरिज जैनुइन हैगी है, तुसीं किन्ने चिर तो मैरिज है। सो उहदे जिन्ने डॉक्यूमेंटेशन तुसीं जदों विआह कराउण गए सीगे, इज इट अ लव मैरिज, इज इट अ अरेंज मैरिज, किस तरह तुहाडा रिलेशनशिप वधिया ओवर द पीरियड, किन्ने मिलवाया सीगा ते करदे करदे 1 साल पहला मिले सी ते तुहाडी चैट हिस्टरी किस तरह दी हैगी, तुसीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे उत्ते अपने तुहाडा रिलेशनशिप की है। सो ऑफिसर अज दी तरीक दे विच सारी चीज़ां नूं देखदे हैगे ने। सो जदों तुसीं एप्लीकेशन पुट अप करदे हो तो तकरीबन 2 तो 3 महीनों दे विच फाइल नंबर आ जाता है। जदों फाइल नंबर आ गया जे विद इन कैनेडा एप्लीकेंट हैगा या मतलब जिहड़ा स्पाउस टैंपरेरी स्टेटस ते विजिट ते हैगा, कोई रिफ्यूजी ते हैगा या वर्क परमिट ते हैगा ते वो विद इन कैनेडा उन्हां दी एप्लीकेशन प्रोसैस हो सकती है। सो 3 महीनों बाद उन्हां नूं वर्क परमिट ग्रांट कर दिता जाता है ते उस तो बाद 7 तो 8 महीनों बाद उन्हां दी परमानेंट रेजिडेंसी उन्हां नूं मिल जाती है। ते बाहरों अज दी तरीक दे विच जिहड़ा वैबसाइट्स टाइम दिखा रही हैं वो थोड़ा जिहा वधिया होया दिखा रही हैगियां। वो विद इन कैनेडा एप्लीकेंट्स का भी टाइम अज दी तरीक दे विच 14 महीनों का दिखा रही है, आउटसाइड एप्लीकेशन का 20 महीनों का चला गया। बट ऑन एन एवरेज असी देखा है कि ओवर द लास्ट 1 ईयर प्रोसैसिंग टाइम घटिया होया 6 तो 8 महीनों के विच भी एप्लीकेशन प्रोसैसिंग, कुछ एप्लीकेशन पायलट के विच पिक होकर साड़ी 4-4 महीनों के विच भी प्रोसैस हुई है। हाँ, नॉर्मल प्रोसैसिंग टाइम 1 साल से वापस हैगा या। एंड एक चीज़ जरूर कहना चाहांगा कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, बहुत सारी भैणां अपनी केस अपने आप करना चाहते हैं, एब्सोल्यूटली करो। बट एक चीज़ का ख्याल रखो कि do you know the complete process? जे तुहानू आंदा है, if you are comfortable in putting up the application together अपने आप लगा सकते हो। बट जे तुसी कंफर्टेबल नहीं हैगे तो इहो ਜਿਹੇ इंस्टांसिस भी देखे विद इन कैनेडा जिथे एप्लीकेशन पुट अप की, क्योंकि कोविड के ड्यूरिंग विद इन कैनेडा जो एप्लीकेशन पुट अप होंदी सी तो फाइल नंबर 8 महीनों बाद आ रहा सीगा। सो 8 महीने बाद फाइल नंबर आया, तुसी अपना रिन्यूअल भी नहीं पाया, वो किसी महीने दे विच एप्लीकेशन वापस आ गई। एंड इहो ਜਿਹੇ घट्टो घट्ट मैं अपने ऑफिस दे विच घट्टो घट्ट 8 तो 9 केस इहो ਜਿਹੇ देखे होने जिन्हां दी एप्लीकेशन वापस आ गई हैं एंड उन्होंने उन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड भी निकल चुका सीगा। सो वो अपना विद इन कैनेडा रिन्यू भी नहीं करा सके अपना स्टेटस, सो उन्होंने वापस ट्रैवल आउट करना पाया तो फिर वापस आके उन्होंने एप्लीकेशन पुट अप की। सो जे तुसी प्रोफेशनली आप एप्लीकेशन लगा सकते हो तो जरूर पुट अप करो, अदरवाइज हैव अ कंसल्टेंट और अ लॉयर प्रोसैस योर एप्लीकेशन, हैल्प यू इन प्रोसैसिंग योर एप्लीकेशन। उहदे नाल की हुंदा कि जिहड़ा कंसल्टेंट जिहड़ा लॉयर रोज़ दी रोज़ वो चीज़ां करदा पिया वो अपडेटेड अपने आप से ज़्यादा हैगा या तुहाडे नालों। तुसी ब्लॉग्स पढ़ के पढ़ना, उन्होंने कंसल्टेंट नूं रोज़ दी रोज़ अपडेट हैगी, इमीग्रेशन लॉयर्स नूं रोज़ दी रोज़ अपडेट हैगी कि इस फील्ड दे विच इस कंट्री तो की चल रहा है। सो वो तुहाडी डेफिनेटली हेल्प। एंड इन केस जे सैकेंड मैरिज होवे या थर्ड मैरिज होवे एंड
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਆ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਇਟਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਵਨ 22 ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਜੇ ਬੱਚੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਸਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੱਲਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਗਲ। ਜੀ, ਕੰਜੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਫਾਈਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਮ ਚੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਐਜ਼ ਅ ਲੋਕਲਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਨੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕ B ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ OAB ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ PR ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, PNP ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ CC ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੈਨੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਐਂਡ 2020 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 2021 ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਨੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟਸ। ਕੁਝ ਸਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ, ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30,000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੋਟਾ। ਸੋ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਐਂਡ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ 20 ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਲ ਜੀ,
+2 ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਲੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਲੇਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਪੱਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਫੋਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਯੂ نو। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ TR to PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ LMI ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LMI ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ TR to PR ਦੀਆਂ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ 32,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ LMI ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਬੈਟ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਆਈਏ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਫੈਕਟਸ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਡੂ ਨਾਟ ਕੀਪ ਇਟ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਵਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਾਈਡ ਥਿੰਗਸ? ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਸਰ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ 2020 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੀ,
ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਧਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ? ਅਸੀਂ ਜੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਯਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਟੈਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। तो मैं चाहना कि वो इत्थे किस तरह विजिटर वीजे ते आ सकदा या कोई होर ऑप्शन होवे जिहदे नाल के वो इत्थे आ सके जी सर, ये मैं पूछना चाहना जी। ठीक है सर, तुसी टीवी स्क्रीन ते तुसी आंसर सुन सकते हो। थैंक हाँ यू जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक कॉल होर ले लेने जी ਆਪਾਂ। जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਆਵਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਰ ਡੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। 30 ਆਵਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 22 ਮੰਥ ਮੈਂ 40 ਆਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? 30 ਆਵਰ ਨੈਨੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ टीवी स्क्रीन पे थैंक यू जी। एक कॉल हो लेने जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ सत श्री अकाल जी, ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ? ठीक है सर, टीवी स्क्रीन पे ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਮੰਗਦੇ ਆ? ठीक है सर, टीवी स्क्रीन पे ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सर। आंसर देने शुरू कर दिया सर। TR to PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 30 ਆਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਆਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ LMIA ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਘੰਟੇ LMIA ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ 30 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਮਿਨੀਮਮ 30 ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਜੀ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਬੀਟੈਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦਾ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਸਟ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੌਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਨਦਰ ਬਿਗ ਐਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੇ 8-10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟ ਇਨਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, that does not matter ਕਿ this is the end of the world, that means ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3,000 ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 3,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ। ਸੋ 3 ਲੱਖ, ਜੇ 3 ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ, 20 ਕਰੋੜ ਦੇ, 5 ਕਰੋੜ ਦੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਟਿਲ 28 ਫੈਬਰੂਰੀ 2023। ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMIA ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ 2 ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 5.3 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PSWs ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर EMPLOYE ਐਂਡ EMPLOYER ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ EMPLOYE ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ EMPLOYER ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ NOC ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ PNP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫॉर ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਸੋ ਇਸ PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਚਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ ਫॉर EMPLOYEES ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਵੇ ਵੀ। ਸੋ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਰਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੂਮ ਕਲੀਨਰਸ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਕਲਰਕਸ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ PR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ PR ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ CV ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ PR ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਦ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਡਰ PNP ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ RDMD ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆਰ ਅ ਟੀਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗਾ info@iccimmigration.ca ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ www.iccimmigration.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 647-850-9000 647-850-9000 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905 461 2424 905-461-2424 ਐਂਡ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 647-850-9000 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ